Hello students, in last lecture we have seen basic information of your semester 1. We have discussed paper style of your elements of business mathematics paper whose paper code is 103, and we have discussed marks distribution over the semester. Now in this lecture we are going to start our first unit, permutation and combinations. So in this lecture we will discuss our first topic is factorial. So what is the meaning of the factorial? First of all here we understand, and next we will discuss its related examples. So don't worry, I will explain the definitions in English as well as in Gujarati language, so you better understand about the topics. So first of all here we start our topic with the definition of the factorial. So how to define the factorial? Now if we write here multiplication of numbers like 3 into 2 into 1. Now we write another multiplication of numbers like 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And one more, here we write multiplication of numbers like 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1. So now you can see in first example I write multiplication of number 3 to 1. આ મિત્રો જે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ્સની અંદર જે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપણે નંબર લખેલા છે રેડી એ ક્યાંથી ક્યાં સુધી લખેલ છે 3 to 1, અને કેવા લખેલ છે આપણે સિક્વન્સમાં લખેલા છે 3 to 1. એ જ રીતે મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ્સની અંદર આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નંબર લખેલા છે 10 to 1, and we have written this number 10 to 1 in a sequence in decreasing form. And third example we have also written multiplication of numbers from 5 to 1 in decreasing order. મિત્રો ત્રણ એક્ઝામ્પલ્સની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલું છે મિત્રો એ ડિક્રીઝિંગ નંબરમાં લખેલ છે અને સિક્વન્સમાં લખેલ છે. જે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો એમાં નંબર લખેલ છે 3 into 2 into 1. So this multiplication is denoted by the notation 3 factorial. મિત્રો આ જે મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલ છે 3 into 2 into 1 એને ડિનોટ કરી જેવું હતું 3 ફેક્ટોરિયલ વડે. આજે મિત્રો આપણે જેને ઉદ્ગાર ચિહ્ન કહે છે રેડી. સો ધીસ નોટેશન ઇઝ નોન એઝ ધી ફેક્ટર. આ મિત્રો આપણે નોટેશન યુઝ કરશું ફોર ફેક્ટોરિયલ. નાવ ધીસ નોટેશન read as the 3 factorial. So how to define the factorial? So here 3 factorial means multiplication of number 3 to 1. So is called the 3 factorial. Now in second example you can see here I rated the multiplication of number 10 to 1. Ready? So this multiplication here we denote in this form 10 factorial. તો આ જે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન છે એના ડોનોટ કરેલ છે નોટેશન વડે 10 ફેક્ટોરિયલ. સો ધીસ નોટેશન ઇઝ રીડ એઝ ધી 10 ફેક્ટોરિયલ. સો 10 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ 10 to 1. સિમિલરલી ઇન થર્ડ એક્ઝામ્પલ we write notation 5 factorial. So this notation is read as the 5 factorial. So 5 factorial is nothing but the multiplication of number 5 to 1. So in this way we define the definition of the factorial. So factorial is nothing but the multiplication of the numbers. If we write the 11 factorial, then what is the meaning of the 11 factorial? So 11 factorial is nothing but the multiplication of number 1 to 11. Ready? So multiplication of this number is called the factorial, and as we know answer of this multiplication is we get this 6. So in short we write here 1 factorial. How to define the 1 factorial? So 1 factorial is nothing but the multiplication with the ones. Now 2 factorial is nothing but the multiplication of number 1 to 2. So we can write 1 into 2. મિત્રો જે નંબર છે હવે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મલ્ટિપ્લિકેશન કમ્યુટેટિવ છે. રેડી? 2 cross 3 કરી તો પણ આન્સર 6 થશે મિત્રો, અને 3 cross 2 કરી તો પણ આન્સર 6 થશે. So you can write in any way your answer 1 cross 2, or you can also write 2 cross 1. Now we write the 3 factorial. So 3 factorial defined is the 3 into 2 into 1. So now you can see here
Answer in 1 factorial is the 1. Answer in 2 factorial is the 2 into 1, 2. Answer in 3 factorial is nothing but the 3 2 is 6 into 1. So answer is the 6. Similarly, 4 factorial is defined as the 4 factorial is nothing but the 4 into 3 into 2 into 1. So now multiply this. 4 3 is 12, 12 2 is 24. So answer is the 24. આ રીતે મિત્રો દરેક નંબરના આપણે ફેક્ટોરિયલ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ meaning of the factorial. I hope you understood the meaning of the factorial. Now here we define the definition of the in general. હવે જે મિત્રો ફેક્ટોરિયલ છે એ કયા નંબર માટે ડિફાઇન કરેલા છે એ આપણે જોઈએ. એઝ વી નો સેટ ઓફ ધી નેચરલ નંબર. મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણને આપણે નોટેશન n વડે ડિનોટ કરીએ છીએ. રેડી? સો વિચ નંબર are called the natural numbers? So in set of natural number belongs numbers are 1 2 3 4 5 etc. તો જે મિત્રો ફેક્ટોરિયલ છે એ કેના માટે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે? નેચરલ નંબર માટે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. સો નાવ હિયર વી સી ધી ડેફિનેશન ઓફ ધી n factorial and one note here we see what is the value of 0 factorial. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે 1 ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે? 1 થશે. રેડી? 2 ફેક્ટોરિયલ કઈ રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ? 2 into 1. So now question is what is the 0 factorial? So 0 factorial is the 1. We will discuss its proof next. First of all, here we discuss the definition of n factorial. After that we will discuss its related proof. So first of all, here we discuss the definition. So here we write the n factorial. So this is the definition of the n factorial. So how to define the n factorial? As we know, n factorial is defined as the, તો આપણે મિત્રો 3 ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ. તો કઈ રીતે લખીએ 3 ફેક્ટોરિયલનું? ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ છીએ? જો 3 ફેક્ટોરિયલ લઈએ તો આપણે 3 થી 1 સુધીનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ છીએ. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ 3 into 2 into 1. તો મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલ લખવા છે, n ફેક્ટોરિયલ લખવા છે. રેડી? તો એમાં મિત્રો નંબરની શરૂઆત ક્યાં થશે? n થી થશે. અને ક્યાં સુધી મલ્ટિપ્લિકેશન થશે મિત્રો? નંબર 1 સુધી મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. So we write in general definition for n factorial. So n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to 3 into 2 into 1. હવે મિત્રો જે n છે કેમાંથી આવે છે? આપણી એ નેચરલ નંબરનો સેટ છે એમાંથી બિલોંગ કરે છે. ઇઝ કોલ્ડ n ફેક્ટોરિયલ. આ જે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલ છે આ મલ્ટિપ્લિકેશનને n ફેક્ટોરિયલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ધી નોટેશન n ફેક્ટોરિયલ. n આવશે ત્યારબાદ મિત્રો જે આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્નની નિશાની કરી છે તે. રેડી? બટ ધીસ સાઇન ઇઝ નોન એઝ ધી ફેક્ટોરિયલ. સો ધીસ નોટેશન હિયર વી રીડ એઝ ધી n ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો જે નંબરનો આપણે ફેક્ટોરિયલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે એ નંબરથી આપણું મલ્ટિપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થશે. અને ક્યાં સુધી મલ્ટિપ્લિકેશન થશે? 1 સુધી આપણે સિક્વન્સમાં એ નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન લખવાનું રહેશે. તો જે આપણને મલ્ટિપ્લિકેશન મળશે મિત્રો એને કહેવાશે n ફેક્ટોરિયલ. સો ઇન જનરલ હિયર વી ડિફાઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ n ફેક્ટોરિયલ ઇન ધીસ વે. સો હિયર વી રાઇટ n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ નંબર n to 1. સો વી રાઇટ એઝ ધી n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to 1. Now here we discuss some more result related to n factorial. હવે મિત્રો આપણે જે n factorial લખેલા છે એની અંદર બીજા કયા કોમ્બિનેશન બની શકે છે એ આપણે જોઈએ અહીંયા. Here you can see the examples related to factorials. How to define the 1 factorial. રેડી? હવે મિત્રો 1 factorial ડિફાઇન કરીએ તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? n થી. રેડી? તો આપણે 1 factorial સ્ટાર્ટ કરવા જઈએ તો સ્ટાર્ટ થશે 1. પછી મિત્રો શું થાય છે? એક ડિક્રીઝ થતો જઈએ. તો આ મિત્રો એક ડિક્રીઝ થાય તો આપણે જે નંબર આવશે એ 0 થશે. પણ આપણે જે નંબર આવે છે મિત્રો કેમાં બિલોંગ કરે છે? નેચરલ નંબરની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો ત્યારબાદ મિત્રો આગળ આપણું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે નહીં. સો આન્સર ઓફ 1 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 1. સિમિલરલી મિત્રો 2 ફેક્ટોરિયલ છે તો 2 ફેક્ટોરિયલ કઈ રીતે ડિફાઇન થશે? નંબરથી શરૂઆત થશે એમાંથી એક ડિક્રીઝ થશે. રેડી? તો ડિક્રીઝ થઈને કેટલા આવશે મિત્રો? 2 minus 1 1. હવે મિત્રો આગળ એક ડિક્રીઝ કરીએ તો નંબર 0 થઈ જશે. પણ 0 મિત્રો નેચરલ નંબરની અંદર બિલોંગ કરતા નથી. તો 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે કોણ થશે મિત્રો? 2 into 1.
એ જ રીતે મિત્રો 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે કેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે 3 into 2 into 1. Similarly 4 factorial defined as the 4 into 3 into 2 into 1. So now in general 10 factorial defined as the multiplication of 10 to 1. Now here you can see if we write 3 factorial, મિત્રો 3 factorial આપણે આ રીતે લખી છે 3 into 2 into 1. Now we write in this form 3 factorial is equal to 3 into, હવે મિત્રો 2 into 1 ને બ્રેકેટમાં લખું છું 2 into 1. Now we write here 3 as it is multiply. હવે મિત્રો આનો આન્સર કોણ થશે 2 into 1 કોણ થઈ જશે મિત્રો 2 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે રેડી. તો આના બરાબર પાછા 2 ફેક્ટોરિયલ લખાશે મિત્રો. આપણે 2 into 1 છે એની જગ્યાએ પાછા આપણે 2 ફેક્ટોરિયલ પણ લખી શકીએ છીએ રેડી. તો 2 ફેક્ટોરિયલ બરાબર આપણે શું લખી શકીએ 2 into 1. સો 2 into 1 એના બરાબર લખાશે 2 ફેક્ટોરિયલ. સો ઇન જનરલ મિત્રો આપણને શું મળ્યું 3 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 into 2 ફેક્ટોરિયલ. તો આ રીતે પણ મિત્રો 3 ફેક્ટરને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. નાવ here we take one more examples. Now if we write 5 factorial, so 5 factorial we write in this form 5 into 4 into 3 into 2 into 1. મિત્રો આને મારે 4 ફેક્ટોરિયલના ફોર્મમાં લખવા છે તો કઈ રીતે લખાશે 5 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે રેડી. Multiplication with, now we write this 4 to 1 in bracket form 4 into 3 into 2 into 1. So 5 as it is multiply with, પણ આના બરાબર તો કોણ લખાશે મિત્રો પાછા આ કોણ થઈ ગયા આપણા 4 ફેક્ટોરિયલ થઈ ગયા. So we write as the 4 factorial. So 5 factorial can be also write in this form 5 into 4 factorial. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો 5 ફેક્ટોરિયલને આપણે બીજા કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ 5 into 4 ફેક્ટોરિયલના ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 5 છે તો અહીંયા 5 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નંબર છે અને ત્યારબાદ એ નંબરમાંથી એક ડિક્રીઝ કરી નાખશો એટલે કોણ થઈ જશે 4 ફેક્ટોરિયલ. તો ઇન જનરલ મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ લખવું હોય રેડી તો કઈ રીતે લખાશે જેમ કે મિત્રો આપણે 5 ફેક્ટોરિયલમાં આન્સર મળ્યો આપણે 5 ફેક્ટોરિયલ કઈ રીતે લખ્યા 5 into 4 ફેક્ટોરિયલ રેડી. તો આપણે ઇન જનરલી મિત્રો n માટે લખવું છે n ફેક્ટોરિયલ. તો n ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું લખાશે જો 5 ફેક્ટોરિયલ હોય તો શું લખી છીએ 5 એઝ ઇટ ઇઝ નંબર 5 આવશે તો અહીંયા કોણ આવશે મિત્રો નંબર n આવશે મલ્ટીપ્લાય વિથ શું કરી છે મિત્રો 4 ફેક્ટોરિયલ. તો આપણો જે નંબર હતો મિત્રો એમાંથી એક ઓછા કરવાના છે તો આપણો નંબર કોણ છે મિત્રો n છે એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરી તો કોણ થઈ જશે n - 1 એના શું લેવાના છે ફેક્ટોરિયલ લેવાના છે. તો આ બીજી રીતે મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. સો n ફેક્ટોરિયલ વી કેન રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n into n minus 1 factorial. So keep in your mind this result also. n ફેક્ટોરિયલને મિત્રો આપણે બીજી આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ n into n minus 1 factorial. મિત્રો આ સિક્વન્સ કન્ટિન્યુ રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 5 ફેક્ટોરિયલ વી કેન રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. હવે મિત્રો આને મારે 3 ફેક્ટોરિયલના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લખવા છે તો એ રીતે પણ આપણે લખી શકશું. સો 5 એઝ ઇટ ઇઝ મલ્ટીપ્લાય 4 ઇટ ઇઝ. તો મિત્રો 3 into 2 into 1 આના બરાબર કોણ થઈ જશે આના બરાબર આપણે લખી શકશું 3 ફેક્ટોરિયલ. સો વી કેન રાઇટ ઇઝ ધી 3 ફેક્ટોરિયલ. સો 5 factorial we can also write in this form 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 factorial. કારણ કે મિત્રો 3 into 2 into 1 એના બરાબર કોણ લખાશે 3 factorial લખાશે રેડી. તો ઇન જનરલ મિત્રો આપણે n factorial માટે લખવું છે એ જ રીતે. તો કઈ રીતે લખાશે n factorial we can write as the n into જો મિત્રો 5 ફેક્ટોરિયલ હતો તો આપણે કઈ રીતે લખ્યું 5 into 4 લખ્યા રેડી 5 એઝ ઇટ ઇઝ સો n એઝ ઇટ ઇઝ પછી એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરી આમાં મિત્રો ડિક્રીઝ થશે એટલે n - 1 આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો એમાંથી પણ આપણે એક ડિક્રીઝ કરી એટલે કોણ આવે છે 3. તો આમાં મિત્રો n હતા અને આપણે n - 1 હતા એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરી એક ઘટાડી તો કેટલા થઈ જશે n - 2 તો એના થશે ફેક્ટોરિયલ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણા જે n ફેક્ટોરિયલ છે એને બીજી કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે n into n - 1 into n - 2 ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો તમે સમજી ગયા છો ઇન જનરલી આપણે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ n ફેક્ટોરિયલ વી કેન રાઇટ ઇઝ ધીસ ફોર્મ n આ ફર્સ્ટ મેથડ આપણે મિત્રો આ રીતે n ફેક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n into n - 1 factorial. Now we can also write this n factorial in another way. n factorial is equal to n into n - 1 into n - 2 factorial. આ રીતે મિત્રો આપણે કન્ટિન્યુ લખી શકીએ છીએ n factorial is equal to n into n - 1 n - 2
n minus 3 factorial. So this is the all denote the n factorial. તો આ દરેક ફોર્મમાં મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ઓલ ધીસ ફોર્મ. તો હમણાં મિત્રો આપણે ડિસ્કશન કરી રહીએ છીએ, ડિસ્કશન છે આપણે. So now 3 factorial we write as the 3 into 2 into 1, ready? So 3 factorial can be written as the 3 into 2 into 1 લખાશે મિત્રો 2 factorial again. So 3 factorial we write in this form. 3 factorial is equal to 3 into 2 factorial, ready? Similarly મિત્રો 4 factorial આપણે લખવા છે તો કઈ રીતે લખાશે? 4 into 3 into 2 into 1. So 4 as it is 3 into 2 into 1 આના બરાબર લખાશે મિત્રો 3 factorial. So 4 factorial we can represent in this form 4 into 3 factorial, right? So now we write in general. Now in general n factorial can be written as the n into n minus 1 factorial. Now what about when n is equal to 0? મિત્રો આપણે આગળ ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ 0 ફેક્ટોરિયલ. સો હિયર વી સી y becomes 0 factorial is equal to 1. Now we write the in general n plus 1 factorial. મિત્રો n plus 1 factorial આપણે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ? રેડી? તો n plus 1 factorial મિત્રો આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ n plus 1 into n factorial. જે રીતે મિત્રો આપણે n factorial લઈ કઈ રીતે n factorial બરાબર શું લખાશે મિત્રો? n into n minus 1 factorial લખાશે. રેડી? તો n plus 1 factorial હોય મિત્રો તો એને કઈ રીતે લખાશે? n plus 1 into n factorial પણ લખી શકીએ છીએ. રેડી? સો હિયર વી સી n plus 1 factorial is equal to we write as the n plus 1 into n factorial. મિત્રો n ફેક્ટોરિયલની વેલ્યુ કોણ બરાબર શું થઈ જશે? n ફેક્ટોરિયલ બરાબર થઈ જશે n plus 1 અપોન n plus 1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n plus 1. મિત્રો આપણે આમાંથી n ફેક્ટોરિયલની વેલ્યુ જોઈ છે તો n ફેક્ટોરિયલ બરાબર કોણ થઈ જશે? આ જે મિત્રો n plus 1 હતા કેમ આવી જશે? આ બાજુ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. રેડી? Now you can better see here n plus 1 factorial is equal to we write in this form n plus 1 into n factorial. મિત્રો n factorial ની વેલ્યુ જોઈતું આપણે. રેડી? તો n factorial બરાબર શું થઈ જશે? n plus 1 factorial. આ જે મિત્રો હતા કઈ બાજુ? આ બાજુ આવી જશે, ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. રેડી? છેદમાં. સો n plus 1. હવે મિત્રો આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે 0 factorial ની. સો now we take n is equal to 0. Now substitute here n is equal to 0. So 0 factorial is equal to, here we write n plus 1 over n is 0. So 0 plus 1 factorial, ડિનોમિનેટરમાં લખાશે n plus 1 means 0 plus 1. તો 0 plus 1 થશે મિત્રો 1. સો અંશમાં આવશે 1 ફેક્ટોરિયલ અને છેદમાં 0 plus 1 1 થશે. તો ફાઇનલ આન્સર કોણ મળ્યું મિત્રો આપણને? 1 ફેક્ટોરિયલ. સો ઇન શોર્ટ 0 ફેક્ટોરિયલનો આન્સર મળશે મિત્રો 1. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ વેલ્યુ 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો એ કઈ રીતે થાય છે મિત્રો? આ રીતે થશે. Now you can see here 0 factorial is equal to 0 plus 1 factorial, ડિનોમિનેટરમાં 0 plus 1. તો 0 plus 1 એટલે કોણ થઈ જશે મિત્રો? 1 factorial અને ડિનોમિનેટરમાં 0 plus 1 એટલે કે 1 રહેશે. સો 1 factorialની વેલ્યુ થશે મિત્રો 1. સો ફાઇનલી 0 factorialનો આન્સર મળશે આપણને 1. સો વેલ્યુ ઓફ 0 factorial ઇઝ ધી 1. તો મિત્રો આપણે જે ડિસ્કશન કરી છે જે આપણે નોટ લખેલી છે. રેડી? સો વેન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વી ડિફાઇન 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ મિત્રો જે અલગ અલગ ફોર્મ છે એ ખાસ યાદ રાખવાના રહેશે તમારે. n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે મિત્રો? n into n minus 1 ફેક્ટોરિયલ. So in general n factorial we write in this form n into n minus 1 n minus 2 up to 1. So now we can write in this form n into n minus 1. આ જે મિત્રો છે એને આપણે બ્રેકેટમાં લખી તો આના બરાબર કોણ થઈ જશે મિત્રો? n minus 2 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. રેડી? ઇન શોર્ટ મિત્રો જે નંબરથી મલ્ટિપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થતું હોય એ નંબર ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. રેડી? સો n into n minus 1 એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો. અહીં n minus 2 to 1 સુધી આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલ છે મિત્રો. તો આના બરાબર કોણ લખાશે? n minus 2 ફેક્ટોરિયલ લખાશે. So we write as the n factorial is equal to n into n minus 1.
value of this is nothing but the n minus 2 factorial. So we can write as the n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 factorial. મિત્રો નેક્સ્ટ સ્ટેપ લખો તો હું લખાશે n factorial is equal to n into n minus 1 n minus 2 પછી આવશે મિત્રો n minus 3 factorial, n minus 3 factorial. So continuously we can write n factorial in this form. So this is the all about the n factorial. Now we see its related examples. So now we discuss the first example. So what we have given instruction in first example, prove that 1 upon 8 factorial, 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to 101 upon 10 factorial. મિત્રો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. શું પ્રૂફ કરવાનું છે? 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to 101 upon 10 factorial પ્રૂફ કરવાના છે. તો આ મિત્રો આપણી LHS સાઈડ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, અને આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે. તો પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આપણે મેળવીશું. So now here we start our proof with the LHS side. So we write as the LHS is equal to 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial. મિત્રો અહીંયા આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન સમજતા પહેલાં એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ જેનાથી તમને વધારે ક્લિયર થશે. Now to say solve this 1 upon 6 plus 1 upon 12. મિત્રો બે ફ્રેક્શન નંબર છે 1 upon 6 અને 1 upon 12. આને સોલ્વ કરવા જાય તો તમે કઈ રીતે સોલ્વ કરશો? હવે મિત્રો આ રીતે જો આપેલું હોય તમને 1 upon 6 પ્લસ 1 upon 6, તો એઝ વી નો આપણે મિત્રો ફ્રેક્શનના નિયમ પ્રમાણે જો છેદ સરખા હોય તો અંશનું શું થશે મિત્રો? એડિશન થશે. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ 1 પ્લસ 1 upon 6, અને આપણો જે ડિનોમિનેટર હશે મિત્રો કોમન રહેશે. રેડી? છેદને મિત્રો ડિનોમિનેટર કહેવાશે અને અંશને મિત્રો ન્યુમેરેટર કહેવાશે. તો ફ્રેક્શનના નિયમ પ્રમાણે શું થશે મિત્રો? જો ડિનોમિનેટર સરખા હોય, છેદ સરખા હોય મિત્રો, તો અંશનું એડિશન થશે અને છેદ આપણો કોમન રહેશે. સો 1 upon 6 પ્લસ 1 upon 6, તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે આપીએ મિત્રો આપણે? 1 પ્લસ 1 upon 6. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 2 upon 6. પણ હવે મિત્રો જ્યારે એકમાં અંશ, જ્યારે આપણા છેદ અલગ અલગ હોય, રેડી? અહીં મિત્રો જોઈ શકો છો 1 upon 6 છે અને 1 upon 12 છે. આમાં આપણા મિત્રો છેદ સરખા છે નહીં. તો ફર્સ્ટ આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપતા પહેલાં મિત્રો આપણા જે ડિનોમિનેટર છે એને સરખા કરવાના રહેશે, મીન્સ સેમ કરવાના રહેશે. તો અહીં મિત્રો આપણે સેમ કરવા છે, તો અહીંયા 6 છે અને અહીં મિત્રો 12 છે. તો અહીં આપણે મિત્રો 12 કરવો હોય તો કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. હવે મિત્રો ડાયરેક્ટલી આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો એ ચાલે નહીં, કારણ કે મિત્રો આમાં આપણા ઘરના નિયમ એડ કરી શકીએ નહીં. આપણે 12 લેવા છે મિત્રો, તો ડાયરેક્ટ આપણે 12 લખી શકતા નથી. તો અહીં મિત્રો આપણે 12 લખવા છે તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ 2 upon 6 into 2 પ્લસ 1 upon 2. નાવ યુ કેન સી મિત્રો આપણે અંશ અને છેદમાં 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા. હવે જો મિત્રો 2 કટ થઈ જાય તો પાછા આપણને કોણ મળી જશે? 1 upon 6 પ્લસ 1 upon 12 મળી જશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે ડિનોમિનેટર સેમ કરવા માટે આપણી જે ફર્સ્ટ ટર્મ હતી 6 એને આપણે 2 વડે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. હવે મિત્રો કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. તો જ્યારે મિત્રો ડિનોમિનેટર સેમ ન હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? ડિનોમિનેટર સેમ કરવા માટે અંશ અને છેદને આપણે નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે અહીં મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. સો 1 upon 6 પ્લસ 1 upon 12. આ મિત્રો આપણે ડિનોમિનેટર સેમ કરવા માટે 6માં અંશ અને છેદને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. સો 2 into 6 into 2 plus 1 upon 12. Now you can see we write in this form 2 upon 6 into 2 12 plus 1 upon 12. તો હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ડિનોમિનેટર કેવા થઈ ગયા? આપણા સેમ થઈ ગયા છે. તો હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવા માટે શું કરશું મિત્રો? અંશનું એડિશન. સો 2 plus 1 upon 12. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 3 upon 12. સો આન્સર ઇઝ ધી 1 upon 4. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે સમજવાનું શું હતું? અહીં જ્યારે ડિનોમિનેટર સેમ ન હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? ડિનોમિનેટર સેમ કરવા માટે મિત્રો આપણે અંશ અને છેદમાં નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. તો આ જ રીતે મિત્રો અહીં આપણે જોઈ શકો છો આપણા રિઝલ્ટમાં પણ સેમ જ છે મિત્રો.
અહીં મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં કોણ છે 8 ફેક્ટોરિયલ છે, 9 ફેક્ટોરિયલ છે અને 10 ફેક્ટોરિયલ છે. જો આપણી પાસે મિત્રો રિઝલ્ટમાં આ રીતે હોત 1/10 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/10 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/10 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો હવે તમે જોઈ શકો છો 3/3માં છેદ આપણા કોમન છે 10 ફેક્ટોરિયલ 10 ફેક્ટોરિયલ 10 ફેક્ટોરિયલ. તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાત નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે અંશનું આપણે એડિશન કરી નાખીએ 1 + 1 + 1/10 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો ફાઇનલ આન્સર મળી જતા આપણને 3/10 ફેક્ટોરિયલ. પણ અહીંયા મિત્રો આપણી પાસે છેદ સરખા છે નહીં. તો અહીંયા છેદ સરખા કરવા માટે મિત્રો શું કરવું પડશે આપણે? તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા કોણ છે 8 ફેક્ટોરિયલ છે, અહીંયા 9 ફેક્ટોરિયલ છે અને અહીંયા 10 ફેક્ટોરિયલ છે. તો આમાંથી મિત્રો આપણે મોટો ફેક્ટોરિયલ કોણ છે 10 છે. જેમ કે મિત્રો આપણે 1/6 અને 1/12 હતા. રેડી? આમાંથી મોટો નંબર કોણ હતા? આપણે 12 હતા. તો એ આપણા જે મોટા નંબર છે મિત્રો એને આપણે કોમન કરવાના છે છેદમાં. તો એ આ 12 લાવવા માટે મિત્રો આપણે ડિનોમિનેટરમાં 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા હતા. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા સૌથી મોટો નંબર કોણ થશે મિત્રો? 10 ફેક્ટોરિયલ થશે. રેડી? તો અહીંયા જે મિત્રો આપણા 8 ફેક્ટોરિયલ અને 9 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા હોય. રેડી? તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે મિત્રો, આગળ રૂલ્સ એ પ્રમાણે 10 ફેક્ટોરિયલ બરાબર કોણ થશે મિત્રો? 10 ફેક્ટોરિયલ બરાબર કોણ લખાશે? 10 × 9 × 8 મલ્ટીપ્લાય અપ ટુ 1. રેડી? ક્યાંથી ક્યાં સુધી મલ્ટીપ્લાય આવશે મિત્રો? 10 to 1 સુધી. પણ આને આ રીતે લખાશે મિત્રો 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ. હમણાં આપણે જોઈએ પ્રમાણે. રેડી? તો 10 ફેક્ટોરિયલ બરાબર કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ. એ જ રીતે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ બીજા કઈ રીતે લખાશે? 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. રેડી? તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ છે એ આપણે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ? 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ ફોર્મમાં. અને 10 ફેક્ટોરિયલ બીજા કઈ રીતે લખી શકશું આપણે? 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ. હવે આપણી પાસે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં બે નંબર છે 8 ફેક્ટોરિયલ છે અને 9 ફેક્ટોરિયલ છે. મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો તમે 8 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે 10 ફેક્ટોરિયલ પૂરા કરવા છે. તો આગળ મિત્રો કયા નંબર ખૂટે છે? આપણે હમણાં જોઈએ પ્રમાણે 10 ફેક્ટોરિયલ લખવા છે તો આપણે કઈ રીતે લખ્યા? 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આપણે 8 ફેક્ટોરિયલને 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે. 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે? 10 અને 9 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. એ જ રીતે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ બરાબર આપણે જોઈએ 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આપણે 9 ફેક્ટોરિયલ છે એને 10 ફેક્ટોરિયલમાં આપણે પૂરા કરવા હોય, કન્વર્ટ કરવા હોય. રેડી? તો કેટલા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? 9 ફેક્ટોરિયલને 10 નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. 8 ફેક્ટોરિયલને મિત્રો કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? 9 અને 10 વડે. રેડી? અને 9 ફેક્ટોરિયલને કન્વર્ટ કરવા માટે 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે 10 વડે. રેડી? તો અહીં મિત્રો 8 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરશું 9 અને 10. પણ મિત્રો આપણા ઘરના નિયમ ચાલે નહીં. તો જે નંબર વડે મિત્રો આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે એ જ નંબર વડે આપણે એને અંશમાં પણ મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે નંબર ખૂટે છે એ નંબર વડે આપણે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરશું. તો અહીં મિત્રો 8 ફેક્ટોરિયલ હતા એને આપણે 10 ફેક્ટોરિયલમાં પૂરા કરવા હતા. એટલે કયા નંબર ખૂટતા હતા? 9 અને 10. તો એ બંને નંબર વડે મિત્રો આપણે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. હવે મિત્રો અહીંથી 9 અને 10 કટ થઈ જાય તો પાછા કોણ આવી જશે મિત્રો? 1/8 ફેક્ટોરિયલ આવી જશે. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો 9 ફેક્ટોરિયલ હતા એને આપણે 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે. તો કયો નંબર ખૂટે છે? 10 ખૂટે છે. તો આપણે અંશ અને છેદમાં 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 10 કટ થઈ જાય મિત્રો તો પાછું કોણ મળી જશે આપણને? 1/9 ફેક્ટોરિયલ મળી જશે. અને લાસ્ટ મિત્રો 1/10 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મિત્રો જે આપણા ડિનોમિનેટર હતા એ દરેક નંબર કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. હવે અંશમાં મિત્રો આપણે કેટલા મલ્ટીપ્લાય કર્યા હતા? 9 × 10. સો 9 × 10 થઈ જશે 90. હવે મિત્રો 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ આના બરાબર કોણ લખાશે? 10 ફેક્ટોરિયલ. 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર કોણ થઈ જશે મિત્રો? 10 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. તો એના બરાબર લખાશે 10 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ આ 10 એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો અંશમાં 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર કોણ થઈ જશે મિત્રો? 10 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. સો અગેન હિયર વી રાઇટ ધી 10 ફેક્ટોરિયલ એટ અ પ્લેસ ઓફ 10 × 9 ફેક્ટોરિયલ અને પ્લસ 1/10 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. તો હવે તમે મિત્રો જોઈ શકો છો આપણા ત્રણેય ટર્મ્સની અંદર આપણા ડિનોમિનેટર સેમ થઈ ગયા છે 10 ફેક્ટોરિયલ 10 ફેક્ટોરિયલ એન્ડ 10 ફેક્ટોરિયલ.
તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે જ્યારે ડિનોમિનેટર સેમ હોય ત્યારે ન્યુમેરેટરનું થશે એડિશન થશે. સો વી રાઇટ એઝ ધી 90 પ્લસ 10 પ્લસ 1 અપોન ડિનોમિનેટર કોમન રહેશે. તો ડિનોમિનેટરમાં 10 ફેક્ટોરિયલ કોમન રહેશે. સો 90 પ્લસ 10 પ્લસ 1 આન્સર થઈ જશે 101 અને ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. તો આપણને મિત્રો મળી ગયું 101 અપોન 10 ફેક્ટોરિયલ. એ આપણે શું કરવાનું હતું? પ્રૂફ કરવાનું હતું. સો વી ગેટ ધી રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. તો મિત્રો આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે શું કર્યું છે? ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો આપણે 10 ફેક્ટોરિયલ પૂરા કરવા માટે 8 ફેક્ટોરિયલને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે 9 અને 10 વડે. 9 અને 10 વડે. તો એ થઈ જશે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો 9 ફેક્ટોરિયલ હતા એને 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે 10 વડે. તો એ કન્વર્ટ થઈ જશે 10 ફેક્ટોરિયલમાં. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 8 ફેક્ટોરિયલને 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 9 અને 10 ખૂટતા હતા તો એને આપણે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. એ જ રીતે મિત્રો 9 ફેક્ટોરિયલને 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે અંશ અને છેદમાં 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. અને આ ટર્મ મિત્રો ઓલરેડી 10 ફેક્ટોરિયલ છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં જે ફેક્ટોરિયલ મીન્સ જે નંબર તમને મોટો આપેલો હોય મિત્રો એ નંબરની અંદર બાકીના ફેક્ટોરિયલને કન્વર્ટ કરવાના રહેશે. ઇન શોર્ટ મિત્રો તમને આ પ્રમાણે મિત્રો તમને આ રીતે આપેલું હોય 1/3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/4 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/5 ફેક્ટોરિયલ. તો આમાં જોઈ શકો છો મિત્રો આનું આપણે એડિશન કરવું છે તો ડાયરેક્ટ એડિશન કરી શકતા નથી કારણ કે ડિનોમિનેટર અલગ અલગ છે. હવે મિત્રો ડિનોમિનેટર સેમ કરવા છે તો સૌથી મોટો નંબર કયો થશે મિત્રો? 5 ફેક્ટોરિયલ થશે. રેડી? કારણ કે 3 ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે મિત્રો? 1 × 2 × 3 જે થશે 6. પછી 4 ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે મિત્રો? 1 × 2 × 3 × 4 જેનો આન્સર થશે 24. અને 5 ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે મિત્રો? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5 એનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે મિત્રો 120. તો સૌથી મોટો નંબર થશે મિત્રો 5 ફેક્ટોરિયલ. તો બાકીના જે મિત્રો નંબર છે ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે 5 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. તો આ મિત્રો 3 ફેક્ટોરિયલ છે એને 5 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે? કયા નંબર ખૂટે છે મિત્રો? 4 અને 5 ખૂટે છે. તો એને આન્સરને છેદમાં આપણે મલ્ટીપ્લાય કરશું 5 × 4. ડિનોમિનેટરમાં પણ લખશું મિત્રો 5 × 4 × 3 ફેક્ટોરિયલ. તો જે નંબર ખૂટતા હતા મિત્રો એ નંબર વડે આપણે આન્સરને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરી દીધું પ્લસ 4 ફેક્ટોરિયલમાં કયો નંબર ખૂટે છે મિત્રો? 5 ઓનલી 1. સો આન્સરને છેદમાં 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું 5/5 × 4 ફેક્ટોરિયલ અને લાસ્ટ ટર્મ એજ ઇટ ઇઝ 1/5 ફેક્ટોરિયલ. હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો 5 × 4 × 3 ફેક્ટોરિયલ કોણ થઈ જશે? 5 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. અહીંયા પણ 5 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે અને અહીંયા પણ 5 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. તો ફાઇનલ આન્સર આવી જશે મિત્રો હવે 5 × 4 = 20. So 20 + 5, 25 + 1, 26/5 factorial. So in this way we can solve these type examples. Now we discuss the second examples. So now in second example also prove that 1/n-1 factorial plus 1/n-2 factorial is equal to n² n factorial. મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે 1/n-1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/n-2 ફેક્ટોરિયલ બરાબર n² n ફેક્ટોરિયલ આપણે પ્રૂફ કરવાના છે. તો અગેન મિત્રો આ રિઝલ્ટની અંદર આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આપણે મેળવીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મિત્રો આપણને આપેલું છે 1/n ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/n-2 ફેક્ટોરિયલ. અને આ એક્ઝામ્પલ આજે મિત્રો ક્વેશ્ચન છે એ યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે. સો હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ એક્ઝામ્પલ્સ? મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે ડિનોમિનેટરમાં કોણ જોઈએ છીએ? n ફેક્ટોરિયલ જોઈએ છે. રેડી? મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલ જોઈએ છે અને આપણી પાસે કઈ ટર્મ છે મિત્રો? n-1 ફેક્ટોરિયલ અને n-2 ફેક્ટોરિયલ આપણી પાસે છે. તો આ મિત્રો n-1 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે n ફેક્ટોરિયલ બનાવવા છે તો કઈ ટર્મ ખૂટે છે મિત્રો? n ખૂટે છે કારણ કે n ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું લખાશે મિત્રો? આ ટર્મને આપણે n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો આને મિત્રો n વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. હવે જો મિત્રો n વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો શું થઈ જશે? n × n-1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર n ફેક્ટોરિયલ. એ જ રીતે મિત્રો n-2 ફેક્ટોરિયલ છે એને આપણે n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કઈ ટર્મ ખૂટે મિત્રો? બે ટર્મ ખૂટે છે n અને n-1. તો આ ટર્મને મિત્રો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે n અને n-1 વડે. રેડી? So now you can see here 1/n-1 factorial plus 1/n-2 factorial. આ ટર્મ છે મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલ બનાવવા છે
તો એન ફેક્ટોરિયલ બનાવવા માટે કઈ ટર્મ ખૂટે છે મિત્રો? એન ખૂટે છે. તો અંશ અને છેદમાં આપણે એન વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું. રેડી? પ્લસ આને મિત્રો આપણે એન ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો n-2 છે. તો n-2 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો, એને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે આપણે n-1 અને n. તો બે ટર્મ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે તો એ નંબર કેમાં કન્વર્ટ થશે? એન ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ થશે. તો n-2 ફેક્ટોરિયલ મિત્રો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ n અને n-1. તો એ જ નંબર વડે મિત્રો આપણે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે. હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો n અપોન આના બરાબર કોણ લખાશે મિત્રો? એન ફેક્ટોરિયલ લખાશે. તો એના બરાબર લખાશે એન ફેક્ટોરિયલ. એ જ રીતે મિત્રો n ઇન્ટુ n-1 ઇન્ટુ n-2 ફેક્ટોરિયલ આના બરાબર લખાશે એન ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બંને ટર્મ્સની અંદર આપણા ડિનોમિનેટર સેમ થઈ ગયા. બંને ટર્મ્સની અંદર ડિનોમિનેટરમાં કોણ આવી ગયા મિત્રો? એન ફેક્ટોરિયલ આવી ગયા. તો નિયમ પ્રમાણે અંશનું થશે મિત્રો એડિશન થશે. તો હું લખાશે n પ્લસ n ઇન્ટુ n-1 અને ડિનોમિનેટર આપણા કોમન રહેશે એન ફેક્ટોરિયલ. મિત્રો અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન આપી તો n એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ આ જે મિત્રો n છે અંદર મલ્ટીપ્લાય થશે તો હું લખાશે n² અને n ઇન્ટુ 1 થશે n. સો માઇનસ n અપોન n². હવે પ્લસ n માઇનસ n કટ થઈ જશે મિત્રો. તો ફાઇનલી કોણ વધશે? n² અપોન n ફેક્ટોરિયલ. તો ફાઇનલ આન્સર કોણ વધ્યું મિત્રો? n² અપોન n ફેક્ટોરિયલ. તો અહીં મિત્રો આપણે જોવાનું શું છે? અહીં અગેન મિત્રો આપણા જે ડિનોમિનેટર છે એ સરખા છે અને એને સરખા બનાવવા છે કયા ફોર્મમાં? એન ફેક્ટોરિયલ ફોર્મમાં આપણે બનાવવાના છે. તો આને મિત્રો આપણે એન ફેક્ટોરિયલ બનાવવો હોય તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? એન નંબર વડે. અને જ્યારે n-2 ને મિત્રો બનાવવો હોય તો એને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે n અને n-1 વડે. તો n અને n વડે મિત્રો એ અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. એ જ રીતે મિત્રો સેકન્ડ ટર્મમાં n અને n-1 વડે અંશ અને છેદમાં આપણે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. તો આ નંબર કન્વર્ટ થઈ જશે એન ફેક્ટોરિયલમાં અને આ પણ નંબર કન્વર્ટ થઈ જશે એન ફેક્ટોરિયલમાં. રેડી? તો હવે મિત્રો આપણા ડિનોમિનેટર બંનેમાં સેમ થઈ જશે. તો નિયમ પ્રમાણે અંશનું એડિશન થશે n પ્લસ n-1. આ જે n છે મિત્રો ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય થશે તો હું લખાશે n પ્લસ n² માઇનસ 1 ઇન્ટુ n એટલે n. ત્યારબાદ મિત્રો આ સેમ n કટ થઈ જશે તો ફાઇનલ આન્સર વધશે આપણે n² અપોન n ફેક્ટોરિયલ. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અવર RHS સાઇડ જે મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાના હતા. I hope you understood the meaning of factorial and its related example. In next lecture we will discuss remaining examples related to factorial. So now today we stop here. Thank you. Have a good all of you.